هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ الحمدللہ اب تک جو ہے وہ تقریباً ہم لوگ 57 کلاسز جو ہے وہ ہم لوگ کر چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ ہماری ہوگی کلاس نمبر 58 اور تقریباً 10 قواعد ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور قاعدے کے اندر جو موجود جو 2 مثالیں ہیں وہ بھی میں نے آپ کو پوری کی پوری باقاعدہ طور پہ ترکیب کر کے بتا دی ہے۔ اس کے علاوہ مشق کا بھی ہم لوگ آغاز کر چکے ہیں، اور مشق میں جو ترکیب نمبر 1 ہے وہ میں نے کلاس نمبر جو لاسٹ کلاس تھی کلاس نمبر 57 اس کے اندر الحمدللہ وہ بھی میں نے آپ کو کر کے بتا دی۔ تو آج جو ہے وہ ہماری ترکیب ہوگی کون سی؟ ترکیب نمبر 2 ہوگی، اور جو ہے وہ ہماری کلاس ہوگی 58۔ ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ترکیب نمبر مشق نمبر 6 کی ترکیب نمبر 2 کیا ہے۔ قاعدہ ایک مرتبہ حسب عادت میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے اس میں معرفہ ہو اور اس کے بعد پورا کا پورا جملہ آ جائے، جملہ اسمیہ یا پھر جملہ فعلیہ۔ تو اب آپ نے ترکیب کس طرح سے کرنی ہوگی؟ آپ نے معرفہ کو مبتدا بنانا ہوگا، اور پورے کے پورے جملے کی ترکیب کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ اس کو آپ نے اس معرفہ مبتدا کی خبر بنا دینی ہوگی، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ آپ جو ہے اس جملے میں جب جملہ خبر بن رہا ہوگا تو ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، جو پیچھے مبتدا سے جو ہے جس کا جڑ رہا ہو، تعلق جوڑ رہے ہو۔ تو اب ہم لوگ یہ ترکیب نمبر 2 کر رہے ہیں، الجاہل یرضی عن نفسہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ الجاہل کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ الجاہل کیا ہے۔ یہ الجاہل جو ہے وہ معرفہ ہے، معرف باللام ہے نا، یہ معرفہ ہے، اور تو ہم لوگ اس کو بنا دیں گے کیا؟ ہم لوگ اس کو بنا دیں گے مبتدا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ جو یرضی عن نفسی ہے نا، یہ پورا کا پورا ایک جملہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس جملے کی ہم نے ترکیب کرنی ہے۔ پہلے یرضی کے اوپر بات کرتے ہیں جناب۔ یہ یرضی کیا ہے؟ یہ صیغہ واحد مذکر غائب۔ ٹھیک ہے، اور فعل کون سا؟ یہ فعل مضارع مثبت معروف۔ اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر، اس کا فاعل۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے ہوا ضمیر بھی جو ہے نا آپ لوٹا سکتے ہیں کہ آپ کہیں گے یرضی فعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بس ہوا مبتدا، اس یرضی فعل کا فاعل۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ ان تو آپ کو معلوم ہے، باؤ تاؤ کاف و لام واو منذ مسخلہ رب حاشا من ادا فی ان علا۔ ان کیا ہے؟ یہ ان جو ہے وہ حرف جر ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ان حرف جر اور نفسی ہی۔ اب اس میں کیا کریں گے ہم لوگ؟ نفس جو ہے یہ ہو جائے گا مضاف۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو ہی ضمیر ہے نا، یہ ہی ضمیر مضاف الیہ راجع بسوئے مبتدا۔ یہ والی ہی ضمیر راجع بسوئے مبتدا، اس کو بھی ہم پیچھے کی طرف لوٹا دیں تو اس سے بھی مراد جو ہے نا وہ یہی ہے، کیونکہ جائل جو ہے وہ راضی رہتا ہے کس کے اوپر؟ اپنے نفس کے اوپر جو ہے وہ جائل راضی رہتا ہے، تو یہ ہی ضمیر بھی اس کی طرف ہی لوٹ رہی ہے۔ تو ہم لوگ کہیں گے کہ اب یہ کیا ہوا؟ یہ مضاف ہو گیا، اور او ضمیر مضاف ہے، پھر مضاف اپنے
मुदाफ इलैह से मिलकर ये क्या बन गया, मुरक्कब इजाफ़ी। ये नफ्सी मुदाफ और ही ज़मीर मुदाफ इलैह, मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर मुरक्कब इजाफ़ी होकर जार का, ये अन जार का ना, जार का मजरूर, ठीक है। फिर जार अपने मजरूर से मिलकर, आपको तो पता है ना कि जार अपने मजरूर से मिलकर तन्हा कुछ भी नहीं बनता, बल्कि अगर ये किसी भी जगह पर कुछ भी बन रहा होता है तो ये अपने किसी न किसी से मुताल्लक से मिलकर बनेगा। और जार मजरूर का मुताल्लक या तो इबारत में मौजूद होता है या तो फिर इबारत में मौजूद नहीं होता। अगर जार मजरूर का मुताल्लक इबारत में मौजूद हो तो हम लोग कहेंगे ज़र्फ़ लग़्व, ठीक है। और अगर मुताल्लक इबारत में मौजूद ना हो तो हम लोग निकालते हैं और फिर हम लोग कहते हैं ज़र्फ़ मुस्तक़र। लेकिन यहाँ पर अन नफ्सी ई ये जार मजरूर है और इसका मुताल्लक यरदा फ़ेल है, बिल्कुल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके मुताल्लक कर देंगे। तो हम लोग कहेंगे जार, जार का मजरूर ना, फिर जार अपने मजरूर से मिलकर, जार अपने मजरूर से मिलकर यरदा फ़ेल का ज़र्फ़ लग़्व, ठीक है। ये यरदा फ़ेल के मुताल्लक हो गया ना। फिर यरदा फ़ेल, फ़ेल अपने फ़ाइल, क्योंकि इसके अंदर हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल है, फ़ाइल और ज़र्फ़ लग़्व, ये अन नफ्सी ई ज़र्फ़ लग़्व है। ज़र्फ़ लग़्व से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर मुब्तदा की ख़बर, ये वाला जो मुब्तदा ना अल जाहिलु, इस मुब्तदा की ख़बर, ठीक है। फिर वही मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ, ठीक है। एक मरतबा मैं बता देता हूँ, हमारा चल रहा है कायदा नंबर 10 और कायदा नंबर 10 है कि पहले इसमें मारफा हो और उसके बाद जो है वो एक जुमला आ जाए, जुमला इसमिया या जुमला फ़ेलिया आ जाए। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये मश्क का आगाज़ कर दिया है। मश्क की तरकीब नंबर 2 चल रही है, अल जाइलु यरदा अन नफ्सिही। इसकी हमने करनी है तरकीब। तो हमने क्या किया, अल जाइलु क्योंकि ये मारफा है, मुअर्रफ बिल लाम है, इस पर अलिफ लाम दाखिल है, तो हमने इसको बना दिया मुब्तदा। अब यरदा अन नफ्सिही, इसकी पूरी की पूरी तरकीब करनी थी, तो हमने यरदा के ऊपर गौर किया तो इसमें तालील हुई हुई है। तो इस तालील के बाद जो है यरदा जो है हमने डिसाइड किया कि ये जो है वो सीगा वाहिद मुज़क्कर गाइब है, फ़ेल मुदारे है, फ़ेल मुदारे मुस्बत मारूफ है और इसमें हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर राज बसुए मुब्तदा, इसका फ़ाइल बन रही है। तो अन हरफ जर और नफ्सी जो है वो क्या है, मुदाफ, और फिर ही ज़मीर मुदाफिल है, और फिर मुदाफ अपने मुदाफिल से मिलकर ये अन का मजरूर बन गया। फिर जार अपने मजरूर से मिलकर कुछ भी नहीं बनता, तो फिर हम लोगों ने इसका मुताल्लक तलाश किया, तो यरदा फ़ेल इसका मुताल्लक है। तो हमने कहा जार अपने मजरूर से मिलकर यरदा फ़ेल का ज़र्फ़ लग़्व, और फिर यरदा फ़ेल अपने फ़ाइल, हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल है, यरदा फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लग़्व से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो गया, और जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर यह बन गया अल जाइलु मुब्तदा की ख़बर, और फिर मुब्तदा अपने ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मश्क नंबर 6 की तरकीब नंबर 2 भी जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।